ukurannya lamun tertahu nak 27 derajat dan bau tersusul isu 1000 rakaat ukurannya mun tekembininan kemudian temalas-malesan masih waktu leleh-lelehan masih dia berjamaah berarti napi berarti kita ini sudah mati hatinya ya temati hati misalnya ilmu itu kan butuh diamalkan lamun itu tahu terus dia tak amalan berarti ya mati wah atin bahkan malik si motivasi si Rasulullah sekeni dia tetap bel lagun dia namanya dah antu itu perlu itu aku kepeng mah bel yang dong kanggo menderajat dan dia kanggo maniki menunjukkan matinya hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'il awliya ila salihin wal ulama al-amilin wal a'immatil mujtahidin wa jami'il musannifin al-mu'allimin wal ustadina wal mashayikhina إن الله تعالى يؤمن بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا جدادنا جداتنا إخواننا حقا علينا ما أحسن علينا كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا ولديكم وولدنا ولديكم أهلنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا رزقا حلالا طيبا واسعا في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولجميع الحاجات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب واتيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب خص فضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نزور. اللهم صل على محمد
محمد يا رب تغشانا بنور اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب واجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب حطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الذاكر آمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاه والتابعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وفي بعض النسخ بدل جميع أصول ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف
wa sya'rul madfur illam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu wal muradu bil basharati zahirul jildi wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhi udhunayhi wa min anfin mujazza'in wa min syuquqi badanin wajibu isalul ma'i ila ma tahtal kulfati minal uqlafi wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha wa mimma yajibu ghuslul masriyati li'annaha tadhahara fi waqti qada'il hajati fatasiru min zahiril badani. Yang kanan ni wa isalul ma'i, dan rukun yang kedua daripada mandi adalah isalul ma'i, adalah menyampaikan air ila jami'is sya'ri, ke seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Jadi seluruh rambut dan kulit, berarti yang rambut-rambut kita niki bagian daripada wajib-wajib mandi. Menarak sopuk ukuran dia kena si air mandi uduk anu niki rambut kita, maka ndak sah, ya ndak sah. Maka disitulah untuk antisipasi tamamil wajib, menyempurnakan yang wajib, maka butuh yang tidak wajib. Apa itu? Sampo. Nah, yang pernah berlaku kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang tidak wajib tapi bisa menyempurnakan wajib, maka yang tidak wajib itu hukumnya menjadi wajib. Dan ini sempurna sena basah otak tu, bulun tu, lamun dek terbesampu, berarti sempurnanya mandi untuk basahnya rambut wajib dengan sampo. Maka hukum sampo adalah wajib. Sampo apa? Selaput sampo kewa. Dek kelir, samslikun itu promosi ya. Jadi sampo apa saja, yang penting basah, kecuali yang tidak punya rambut kan, mendarahkan dengan digol jari sekali kan. Yang apanya yang sedang mau basuh nggak ada, ya. Silakan yang tersisa dari rambut kita itu wajib, termasuk kan dengan si gimbal ukuran merak apa teroris apa rasta-rastan. Sampai tebal-tebal sang dia nak beran ganti besar mungkin kan mandi sekali dia besar atas suruh langan lewat dan ini tang dia nesawang dia nesang kasih dia dende wah bersekeno maksud apa ya rasta itu niki wajib dia nesawah mandi. Wal basyarati, dan kulit, tentunya selapu wahsi bagian tampak luar kulit niki wajib terbasuh. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian salinan matan dalam kelain kitab niki salinane badala jami'i usulun, mengganti kata jami'i dengan usulun, artinya wa isalul ma'i usulal sya'ri wal basyarati, ya saya terganti usulah. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina sya'ri ra'si wa ghairihi, antara rambut kepala dengan rambut selain kepala. Wala, dan tidak ada perbedaan bainal khafifi, antara rambut yang tipis minhu dari kepala, wal kasifi, dan tebal, ya, dan tebal. Artinya dia narak beda antara rambut yang tumbuh di kepala atau rambut yang tumbuh di selain kelapa, ya kepala. Nanti mbembe tok bulu misalnya, mbembe atau netiuk bulu ya ale bulu kemaluan wajib juga, bulu tombong mun berbulu tombong dah besuk ya. Pokok mbembe tok bulu, pokoknya si berbulu anu de apa ketek besuk masih kan dek nak kanggus dek nak kena, ya termasuklah ukurannya menasubul bulu hidung dia misalkan. Ini kan bulu hidung itu termasuk zahir atau batin kulit, ya. Kata ulama, kalau dia itu zahir daripada kulit kita, berarti si sugul arah dengan kan sampai sugul bulu hidung wajib pun basuh itu. Dia kena, ya, karena yang sudah di dalam itu tidak wajib dikenai.
tapi asohnya sempurnanya ya selapu nu. Nah, mun bawang ka gunting yentan sedek luah-luah nu ampun menjadi bagian dalam. Dia narak beda netiu oleh rambut atau netiu oleh otak. Tumbuh di kepala atau tumbuh di lainnya. Baik yang tipis atau yang tebal, tipis tebal padu. Wasyarul madfuru. Adapun rambut yang digelung, gelung nu artinya situ apa? Gulung wah, situ lilit tebal marastanu. Wa illam yasil al-ma'u ila batinihi wa illam yasil al-ma'u dan jika tidak sampai apa air ila batinihi kepada bagian dalamnya rambut yang anu itu digimbal itu illa bin naqdi kecuali dengan dilepas, misalkan kan tepunjung sampai ini wah sampai air lamun ndek terlepas selapuk gimbalan ini selapuk punjongan ini kan kadang tali ini separuh doang isinya besuk. Ini bukan bab mandi. Kalau bab mandi kan bau arak 3 biji 3 biji 3 helai rambut mewakili air wudhu kita ya. Lagu lamun mandi dan ini terwakili si 3 biji. Karena apa? Karena dia menjadi keseluruhan daripada bagian yang harus dibasuh. Lamun harus terlepas ampun sampai air niki wajib terlepas. Lamun terlepas dari sampai maka berdosa tidak sah. Atau misalkan harus butakang ampun bau tamu ini harus bebuta. Pokok ngombe pun tamu itu. Nah. Wajib naqduhu maka wajib apa? Melepasnya. Wajib melepas gimbalan rambut itu. Wal maradu bil basyarati. Adapun yang dimaksud dengan kulit zahirul jidli adalah luar daripada kulit. Si termaksud kulit yang harus kena air itu adalah bagian tampak luar. Lamun bagian tampak dalam dia wajib. Tampak dalam misalkan hidung tu niki kan bagian dalam dia wajib. Ya, atau bagian dalam kentok tesi dalam tidak wajib. Tapi kalau yang tampak-tampak itu harus dia dikenai air. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udhunayhi dan wajib ghuslu ma apa membasuh sesuatu dhahara yang tampak apa ma min simakhai udhunayhi dari 2 telinganya, dari 2 daun telinganya. Dari daun telinga kita ini kan 2 daun telinga niki wajib besuk si tampak-tampak termasuk lipatan-lipatan niki karena bau penggitan. Nah bau nah niki harusnya tersampaian air niki. Maka itu makanya disunahkan kita berwudu dulu sendiri teman mandi karena wudu itu kan menyampaikan air ke tempat-tempat yang tersulit dihinggapi air. Yang pun sunnah wudu ialah niki menjadi penyampai air. Min anfin daripada apa dari hidung, wa min anfin dan dari hidung mukhaddaun yang hidung yang apa hidung yang mukhaddaun yang apa hidung mukhaddain yang mancung ya artinya dakane sepeng ya nah sepeng atau mancung hidung tu ya pokoknya wajiblah terbesuk niki terbesuk yang bagian tampak-tampak kan yang paling tampak yang bagian luarnya saja. Maka sekedar tertampang leluah doang. Nah niki. Wa min syukuki badanin dan termasuk pecahan-pecahan badan, misalkan apa si bakat-bakat ngono si bakat-bakat niki wajibna kena isi air. Angka ukurane lamun tajunub misalkan. Neke terilah anu teh kungguk tu misalkan, maka karena anda junub maka seluruh badan niki mewajibkan mandi atau dia terputus. Karena apa? Karena dia putus setelah wajib mandi. Kalau dia putus sebelum wajib mandi maka tidak masalah. Nah, angka
ya ampo tersegera mandi ngono kan, ampo apa kadang lawan besisir sidon misalkan arah rontok-rontok niki wajib nemilu basuhan nih sang apa side melepasnya keadaan wajib mandi, kecuali kita lepas sebelum junub maka rontok ya tidak wajib dia. Tapi kalau side ikut setelah wajib mandi, kemudian ada bagian-bagian yang potong dari tubuh kita, wajib nemilu mandi ya. Kenapa? Karena dia masih terhitung side itu wajib janabah ketika masih nyambung ya. Ketika dia sudah pisah diwajib mandi, maka dia harus disambung lagi. Misalkan teri gigin side junub kuning dan dia langsung buang ya, besok juga kan mandi. Nah itu karena dia dihitung wajib mandinya ya setelah putus dari badan kita. Wajib wisalul ma'i, dan wajib menyampaikan air ila ma tahtal kulfati, kepada sesuatu yang apa dia kulfah. Kulfah niki lek bawa anu te kemaluan kita. Teluk apa ya itulah ya lek bawa ya anu kulfah anu sile bawa anu kemaluan. Wah kemaluan wajib tebeso angka ngumbin tanten dan nyentuh anu di kulfah genta batal doang berarti. Makanya kan wudu itu kalau sudah hilang hadas besarnya di waktu mandi kan tidak perlu wudu lagi. Saya hadas belik saja sudah ada, otomatis hadas kecil tidak ada. Maka sholat langsung aja bisa. Lagu syarat nenu harus demak kemaluan ya. Saya nggak sih membatalkan wudu kan menyentuh kemaluan. Maka ngumbin tanda mandi dende sentuh wah anu perabotan ukuran ya. Lagu sekat kan dan berosok, maka wajib kita wudu lagi setelah mandi. Nah, itu. Minal aklafi, dari beberapa bawahan-bawahan, lek bawa-bawa niki lah sampai tombong-tombong kita itu. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati, sampai wajib ma yabdu sesuatu yang nampak min farjil mar'ati dari farjinya perempuan. Inda qudi, ketika dia duduk li qodoi hajatnya, ketika duduk untuk buang hajat. No sampai ukurannya dengan ini ya, termasuk itu dengan mamu sinta tokol koko misalkan. Sinta koko ini kan sugul, mohon maaf di fikih ya. Sugul lah buit tenu. Nah buit tenu wajib dibahasa. Saya nggak napi ya tampak ketika kita duduk. Kalau seandainya nyebuk misal dah kata tokol, andainya wajib. Termasuk dengan ini angka wajib siram anu selapun air nu kena air. Daka jangan dek terberniat karena niatnya kan sudah tadi. Yang penting setelah niat si pertama niki isol, sampaikan air niki kepada zahir badan. Pokoknya sampai air. Ya, termasuk sinte koko niki penggitan lah buit niki ya wajib terbesuk. Nah niki. Wa mimma yajibu ghusluhu, dan diantara sesuatu yajibu yang wajib ghusluhu apa membasuhnya adalah al-masrabatu. Al-masrabatu adalah apa? Ya nuwah luang-luang bol lah. Li'annahu tadhaharu fi waqtil hajati, karena dia tampak waktu qada'il hajat. Marak dengan nina mama sugul bol, nah niki wajib besu min zahiril badani, termasuk dari luarnya badan, wajib besu. Wa sunanu, dan sunnah-sunnahnya air ghusli, sunnahnya mandi, khamsatu asya'a, 5. Atasmiatu pertama bismillah, tentunya bismillah wah baca. Lagu kan masalahnya terkait kamar mandi. Kamar mandi kan makruh menyebut nama Allah di dalam tempat kamar mandi, berarti ya disirkan saja di dalam mati. Dalam mati wah bismillah sambil berniat. Kemudian wudu sempurna, wudu sunnah kamilan sempurna qablahu, sebelum mandi. Wa yanwi, dan berniat bihi dengan wudu al-mutasilu, siapa orang yang mandi itu berniat sunnatal ghusli, kepada sunnahnya mandi. Niat sunat mandi. Apa sih niat berarti nawaitul wudu'a lil ghusli lillahi ta'ala. Kun niat wudu untuk mandi. Iya wah.
ya, atau nawatul wudu'a lil ghusli lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. In tajarradat janabatuhu, kalau dia sepi janabahnya anil hadisil asghar, daripada hadas kecil, wa illa nawabihil asghar, kalau tidak maka dia berniat dengan hasas kecil. Maksudnya misalkan si denu wah beduyang wudu, ya, beduyang wudu sebelum si de junub, ya, artinya dia junub, sebelum junub dia sudah punya wudu, maka dia tidak meniat wudu lagi untuk apa? Untuk rafil hadasil asghar, ya, karena dia sudah punya wudu, maka niatnya itu diganti dengan nawaitul wudu'a lil ghusli sunnatan lillahi ta'ala, karena dia niat tujuannya untuk mandi. Tapi kalau sida itu niat untuk mengangkat hadas, karena memang sebelum wudu sida itu hadas kecil, maka tetap seperti niat wudu biasa, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Nah, niki bau tekadu dua-duanya. Kemudian wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasad, dan menjalankan air tangan, menjalankan tangan ala ma wasalat ilaihi, atas sesuatu wasalat yang sampai ilaihi kepada ma minal jasad, dari badan. Wa yu'abbaru, dan diibaratkan anil hadzal amrari, dari menjalankan ini bidalki, dengan menggosok. Jadi sunnah tenggosok-nggosokan iman tipa selapuk badan, sehingga dia itu merata. Air ini kita tamu jok dalam pori-pori. Mun dek tergosok ya sah, tapi dek mau sunnah. Kemudian wal mualatu, dan mualat berurutan, artinya bersegera, ndek sampai nunggu kering. Misalkan ke besuk sida otak tu bares nunggu malik awaknya, walaupun dia sah. Lagu sunatnya sekali mandi sekali basah, ndek nunggu kering dulu. Wa sabaqa ma'na fil wudu, dan telah lalu maknanya di dalam bab wudu. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan posisi kanan, min syiqqaihi, dari anggota-anggota badannya, alal yusra, atas yang kiri. Artinya lamun si bau tepilah aja pilahlah. Misalkan lamun si bisa yang kanan dulu, kanankan kiri. Lamun otak kan dia nebu tepilah otak kanan otak kiri. Ya jadi sekali, berarti kita mulai dari kanan, bahu kiri, baru ke atas. Itu tayamun, ashabul yamin, mentiga kalikan daripada yang kiri, sunnah. Wa yabqa min sunanil ghusli, dan bersisa dari sunnah-sunnah mandi, yakni apa? Umurun mazkuratun, beberapa hal mazkuratun yang tersebut fil mabsutati, dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Minha, diantaranya at-tasrisu, mentiga kalikan, wa takhlilus sya'ri, dan menyelah-nyelahi rambut. Karena duit wah sunnah-sunnah niki diantaranya adalah nabi, yakni osok-osok rambut kita agar betul-betul menyerap air niki ke dalam rambut dan kepala kita. Kemudian ada sunnahnya telu kali. Ada 3 basuhan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pohon telu kali yang wah. Atau ndek nelangan kanan per mandi beserok telu kali. 1, 2, 3. Namun dengan dusawar tulak ketik wah tun loncat 2, 3 gitu kan. Dengan duserokan maka per 3 kali. Atau menyelah-nyelahi rambut marak berunu sebagai apa? Untuk membasahkan kepala kita dengan sempurna. Nah niki bab tentang wajibnya mandi. Faslun wal ibtisalatul masnunatu sab'ata asyara wallahu alam shawab. Apa nih kan? Bidayah ande. Hah? Iya bidayah ketukahan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Teman-teman catat jarinan
dua-dua wudu ni. Adabul khuruji min ilal masjidi. Ya ni? Adabul khuruji ilal masjidi ini adalah membicarakan tentang adab sugul tipak masjid. Beda kan adabul khuruj ilal masjid, adabul khuruj minal masjid. Kalau pakai ila berarti keluar menuju masjid. Kalau minal keluar dari masjid. Sugul balik masuk masjid, sugul masjid tipak balik. Berarti adab ketika dari rumah mau masuk masjid pakai ila. Ila itu ibtida'il ghayah. Ya, adalah permulaan tujuan, penembi. Lamun min itu intihaul ghayah, adalah puncaknya tujuan. Sentuh sampai berarti min. Sirtu minal Basrah ilal Kufah. Saya berjalan dari Kufah menuju Basrah. Fa idza farauta min taharatika, lamun dah selesai suci, fasalli fi baitika, maka solatlah engkau di rumahmu rakaatai subhi, 2 rakaat solat sunat subuh. In kana al-fajru, kalau fajar qad tala'a, telah terbit. Nah artinya kan sunnah adab yang pertama niki wudu suci lek balik, wudu suci lek balik, karena Rasulullah hendak nawah tipak masjid wudu di masjid. Kenapa? Karena rumah beliau juga dekat lek masjid. Tapi afdalus sunnah memang sebelum terjak masjid tawah bersih suci langan balik tipak masjid, sehingga tercatatlah setiap langkah niki menuju masjid, menuju derajat-derajat. 1 langkah 10 kebaikan, 1 langkah dihapus 10 keburukan, 1 langkah ditinggikan 10 derajat. Per langkahnya terhitung. Saya nggak napi sudah suci dari rumah. Nah lagu lamun dek tersuci langan balik, dek terekeng. Langkah kita itu ndak dihitung. Kenapa? Karena bisa jadi tujuan sida itu tidak melulu ke masjid. Saya nggak napi, saya nggak bisa jadi kita ini belum wudu. Ada nanti ajakan-ajakan lain, burung dia jadi jam masjid. Kadang dia teman ngulu, ini kan. Ada lainan, mendoah ngulu aja. Wah, aku ngudu, aku bekerem, ini kan mendia sekedar mampir-mampir ke. Tentu ni teman ngulu, terlalu membangan semendak barasan tanu. Ini berarti kan dapat. Artinya kemudian ulama mengatakan, jadi si tebang sempurna pahala dengan berjamaah jok masjid niki, dengan si wudu lek balik kemudian lek masjid karena gawe solat doang tanpa wudu. Kanggo kita wudu lek masjid ya kanggo sah, tapi kurang sunnah, kurang afdol, kecuali jangan dia ada berduit jadi lek masjid tu kadang itu kan ya kebalik, tahu temennya orang masjid sampai tay pun boleh mai angan sembahyang deh. Nah inilah orang yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi ketika engkau keluar dari rumah ya dalam keadaan suci, maka fasolli fi baitika, termasuk solat le balik, solat sunat fajar nu. Rasulullah hendak nuah solat sunat le masjid, sampai beliau mengatakan afdalus salatu ba'dal fariidah salatukum fi buyutikum salatukum fil salatun fil masjidi afdalu min salatukum fil baituki illal maktubata. Salatmu yang di masjid yang wajib-wajib itu tetap afdal di masjid, kecuali yang sunnah. Berarti si sunat tu selapu na afdal le bali. Ya, ukurannya de tahajud antara milik masjid atau balik, afdalan le bali. Lamun bau tebab gawe le bali. Daripada misalkan afdalan di Jawa Islamic Center atau le bali. Tetap le bali afdal. Sekalah Islamic Center. Ya. Kenapa? Karena memang secara syariat itu kan sirnya yang muncul. Ibadah sir itu secara rahasia. Lek balik doang Rasulullah.
yang penuh bebas dengan sebilu-bilu solat Rasulullah adalah sebilu-bilu sunat beliau. Mun beliau sekali nenganjang 3 surat 4 surat sini berayat. Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, Al-Maidah bro neruku. No, di kemudian ruku no pada bilu no kancing anjang. Ngumbin tandena bengkak-bengkak no. Di sini kisah pun. Jadi sunnahnya tersembahyang subuh fajar niki lek balik, memang lek balik, sehingga lek masjid niki tinggal sembahyang wajib saja nunggu azan. Karena Rasulullah niki mencontohkan begitu, karena yaf'alu Rasulullah SAW, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sunat salat sunat fajar niki lek balik. Nah, salat sunat fajar niki kan 2 pendapat. Arab saya mengatakan rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu jauh lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Apakah yang dimaksud sebelum fajar adalah sebelum masuk waktu fajar atau sebelum sholat fajar? Sholat fajar itu sholat subuh ya. Atau waktu fajar berarti sebelum azan. Azan itu ya waktu fajar. Apakah yang dimaksud Aisyah rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya ma fiha? 2 rakaat sebelum fajar itu ditakwil lagi oleh ulama. Sebelum fajar maksudnya sebelum sholat subuh atau sebelum waktu fajar? Sebelum waktu fajar berarti sebelum azan. Sehingga ulama bagi 2, boleh sudah sholat fajar sebelum azan ya. Boleh sudah sholat sunat fajar sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh ya. Yang sebelum fajar yang asli fajar, tapi sholat qobliyah subuh ya tetap tidak usah qobliyah, tetap sholat sunat fajar. Artinya di situ ada 2 pemilihan, kanggo de sembahyang sunat fajar sebelum azan atau setelah sebelum azan atau setelah azan sebelum qamat ya. Kalau memang sudah punya pertimbangan masih bisa banyak wirid, banyak zikir, banyak doa sambil menunggu azan ya, maka silahkan lakukan sebelum azan karena bila waktu terzikir masih kan. Tapi kalau kita sudah selesai zikir misalkan sampai dengan azan, maka sekedik si terzikir sampai dengan qamat subuh, maka kerjakan dia setelah azan. Bembe bau, sindekna bau, sindek de sembahyang. Ya, jadi sholat sunat fajar termasuk kan sunnah muakkad, malah sholat sunat fajar itu ditutup dengan tidur miring, ittija. Tinduk miring wah. Tahu dah tinduk miring? Miring wah ngenu. Nyelinting. Dia tinduk tetu. Burung na nyoba. Ya, sekedar sunah. Miring wah tun. Dakak le masjid. Yang kak sunah le erbalik karena ndara ngati tertinduk nyelinting. Le masjid tu selapu dan nyelinting yau. Lengdah pada tidak ya, itu sampai terteduduk piran Islamic Center. Paran itu tidak, padahal itu duduk intija, deku tidak pun. Nah, ialah anak pun dia salah paham dengan ya, tidurlah di rumah. Sekedar dia baca dengan Rasulullah, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah selamatkan saya dari neraka. Ya bacanya si Rasulullah atau langsung wah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 3 kali doa. Nah, sambil teringat iri tenu sinte tetindoang le kubur sintembilinang ye hikmahna dengan Rasulullah ni ku ingetang si depade si sunat tinduk miring samping andang kananu ampo de ingat pada bahwa ngenilah keadaan de tertoluk jemaah le kubur karena pas petang ya, pas masih petang kan ukuran ni masih ketang menuah le kubur ngumbebe jemaah ye po dengan yang selamatan kajilangan neraka. Ini sunnah muakkad jarang dilakukan ya karena banyak yang tidak tahu ya. Parane tinduk jadi sekali ya, ini tinduk semendak wah ukuran Allah majirni minan nar, Allah majirni minan nar sambil ingat kubur, Allah majirni minan nar 3 kali ngasuh sewah terus dendit kalau dosa ya. Nah niki ya.
Tsumma tawajjaha ilal masjidi, kemudian berangkatlah Rasulullah menuju masjid. Artinya singgah selesai daripada sholat sunat fajar lek balik, maka dia berangkat menuju masjid. Wala tada'is sholat, kemudian lek sholat sunat fajar no dua si sunat terbaca ayatnya kan apa, yakni si pertama alam nasroh atau alam taro, si kedua al kafirun atau al ikhlas. Secara umum, secara khusus ya alam nasroh alam taro. Sangat bahasa Nabi saya membaca alam nasroh alam taro sindek neman subuh, maka gena teamanang si Allah Ta'ala dari segala musuh-musuh Islam, musuh-musuh wah godaan-godaan silangi seher apa jin dia negan terganggu. Nah ye situ bentangin iri alam nasroh kan alam taro le solat sunat fajar. Angka lamun bau ngenuntan misalkan lamun demelem bait dua-dua ne ya solat fajarnya di rumah dengan alam nasroh alam taro, kemudian sini sampai masjid ada waktu solat tahiyat masjid pakai al kafirun dengan al ikhlas. Jadi semuanya rampung. Kenapa surat-surat niki dipilihkan oleh Rasulullah? Karena memang kehususannya alam nasroh alam taro untuk menghilangkan godaan musuh, gangguan musuh ya. Kemudian al kafirun al ikhlas niki untuk menguatkan iman. Al kafirun menolak kekufuran, al ikhlas mendatangkan tauhid. Nah, yang perlu terbaca wah si dua surat nu. Tsumma tawajjaha ilal masjid, kemudian berangkat menuju masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam le dalamnya terbaca qala Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, Allah berfirman fi ba'dil kutubi, di dalam sebagian kitab, inna buyuti fi ardi al masajida, ling Allah Ta'ala sungguhnya rumahku di bumi itu adalah masjid, wa anna zuwari fiha ummaruha, dan sesungguhnya orang yang berziarah ke dalam masjid itu ummaruha adalah yang memakmurkan masjid. Fatuba, maka beruntunglah li abdin supu hamba tatahharu fi baitihi, ini firman Allah, yang bersuci di rumahnya, summa zarani, kemudian dia berkunjung ke rumah saya, fi baiti, di rumah saya, fahaqqun alal mazuri, maka hak kewajiban atas yang dikunjungi, ayyukarrima zairahu, memuliakan orang yang berkunjung. Jadi kan lamun terjadi temui niki kewajiban tuan rumah memberikan yang terbaik atas sambutan yang terbaik tiap temuin. Apalagi nek Allah Ta'ala si dia datang jak baling ku Allah Ta'ala seolah-olah si dia itu tamu saya. Maka kalau manusia menjamu tamunya dengan sebaik-baik jamuan, maka aku kata Allah lebih pantas untuk menjamu ketimbang manusia menjamu tamu. Nah jadilah kita tamu Allah. Wala tada'is sholata fil jamaati, kemudian adabnya dendek tinggalan solat tanpa berjamaah. La tada, jangan tinggalkan as-sholata, solat fil jamaati, dalam berjamaah. La siyama subhat, lebih-lebih solat subuh ya, lebih-lebih solat subuh. Sehingga solat subuh niki si paling afdol ya solat ya. Fa innal jama'ata fiha afdalu minal jama'ati fil isya, karena berjamaah di waktu subuh itu lebih afdal ketimbang jamaah di waktu isya. Wal jama'atu fi hadhihi, dan berjamaah di waktu ini subuh ini afdalu minha, lebih baik dari seluruhnya, fi sairis salawati, di seluruh solat. Artinya kan solat subuh kance solat isya tersebut isi Rasulullah. Saya solat isya berjamaah, maka pada marak separuh malam ibadah. Pola separuh malam de ibadah ya, de mentelah-mentelah dalam solat isya berjamaah. Kemudian lanjut berjamaah subuh, itu sama dengan sempurna semalam suntuk de sembahyang tok. Itu pahalanya. Yang pokoknya dendek bilin minimal subuh kance isya. Subuh kance isya. Lagu lamun bu selapun. Ya, selapun karena punya kekhususan tersendiri. Ya. Bahasa Rasulullah lamun terkhusus sang Malik dek nara subuh si paling tahu terbit matahari, si paling demenangku kance si paling tercintain Allah Ta'ala kecuali subuh jelo Jumat. Maka seafdal subuh ya jelo Jumat ya, seafdal berjamaah ya subuh kance isya. Bagaimana dengan salat yang lain? Semuanya itu fadilat. Bil khusus asar, asar niki kan Nabi salatil wusta
hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah sholat dan sholat wusta. Sholat wusta pertengahan. Si tengah lek sholat subuh, zuhur, maghrib, isya. Yang di tengah asar. Berarti asar halang ulama itu sholat yang paling bagus. Angka saya kehilangan berjamaah sholat asar sampai bersabda Nabi habitu amalu, maka terhapus amalnya. Terhapus amal lamun teu ketinggalan sholat asar. Sholat asar terhapus amal tersengak niki sholat pertengahan. Apakah yang dimaksud dihapus amalnya yang baik-baik itu? Tidak. Maknanya adalah tidak sempurna seluruh amal ibadahnya sehari karena dia meninggalkan sholat asar. Dia sempurna. Mula kan tercatat sempurna. Nah itu. Fasolatul jamaati. Adapun sholat berjamaah tafdulu adalah lebih afdol ala sholatil fardhi ketimbang sholat sendiri. Dengan apa? Bisab'in wa ishrina derajatan, dengan 27 derajat. Dan 27 derajat. Sekik derajat dengan Ibnu Abbas, yakni butuh perjalanan 100.000 tahun. No. Sekik derajat, sekik jok 2 jok 3 sampai 27. Berarti kalau 100.000 tahun 27 derajat butuh berapa lama perjalanan kita? Ya. Usia kita tidak sampai 200-an. Umur itu paling 60-70 kau. Ya. Ya. Usia sampai 200 derajat perjalanan. Nah ini tidak bisa dicapai sudah dengan apapun kita di dunia ini kecuali dengan sholat itu tadi. Maka kita kehilangan sholat berarti kehilangan sesuatu yang melampaui daripada batas usia kita. Angka Sayyidina Umar telat sembahyang asar doang, isi namai ketideman lek kebon, kebon ampun telat. Yuk maka detulak lawan masjid tua. Begitu selesai sembahyang si Umar sudah kelembangan tiu innalillahi gara-gara kebon ni wah ku kehilangan salat asar berjamaah lamun ngenu ya Rasulullah ku sedekah wah selapuk kebon ni. No, itu mun tetalet 1000 pohon kurma bu tetalet berpira hektar no. Ya ndek kada nyesal, ndek ku ara nyesal. Ye mia aku ndek mau berjamaah asar selapuna sedekahan ku ya Rasulullah. Terus Umar mun ku genti 1000 kali sembahyang sunat ya Rasulullah, asar ndek mau berjamaah bawa tu ndek daka 100 juta kali dia genti ndek bau. Saya apa? Wah umur ya itu melampaui batasnya. Pok mulai cepat balik badak seninan adik baik barang-barang bitonu timpes le berugak kebon. Nah ndek itu wah happy besai wah sedekahanku yau makan nganu karena aku ndek mau berjamaah isi na kebon. Alhamdulillah ye waharan Umar no semama aku uni. Nah masih ada dong bati angkat aku. Itu istri soleh. Yuk 27 derajat itu nggak bisa dicapai dengan perjalanan 100 tahun. Fa in kunta tatasahalu lamun de malas, fa in kunta jika ada engkau tatasahalu malas ay tatasamaha, yakni bertoleransi fi mithli hadzal ribhi, di dalam keuntungan ini, fa yu faidatin laka fi talabil ilmi, lalu apa faedahmu menuntut ilmu? Wa inna samratul ilmi al amalu bi, sementara buahnya ilmu itu adalah amal. Ukurannya lamun tetau nak 27 derajat dan bau tersusul isu 1000 rakaat, ukurannya mun tekembilinan, kemudian temalas-malesan masih waktu leleh-lelehan masih dia berjamaah, berarti berarti kita ini sudah mati hatinya ya. Temati hati saya ilmu itu kan butuh diamalkan. Lamun itu tahu terus dia tak amalan berarti ya mati wah atin. Bahkan malik si motivasi si Rasulullah sekeni dia tetap bayar. Lagun dia namanya dah antu habis itu aku kepeng wah bayar yang dong kanggo menderajat dan dia kanggo. Nah niki menunjukkan matinya hati. Faida sa'aita, ketika engkau berjalan, aidhabta ala ayi wajhin kunta fi wa fi nusati masyaita ila masjid, mun leka tipa masjid famshi ala hayatin, leka adeng-adeng ay birifkin dengan lembut min ghairi ajlatin, tanpa buru-buru ya.
wa tuwuddatin, dan lemah lembut, bidomit ta tuuddah ya, wa fathil hamzah tuaddah bisa. Ai ta'anni wa tasbir, tenang dan pelan, wa sakinatin dan tenang, wala ta'jal, dan jangan buru-buru ke masjid ya, dende. Jadi makruh ya, sampai pun itu makruh tahrim, haram. Saya ingat pegawaian buru-buru setan. Ukurannya dia telat, alur wah telat, memang sih dia telat kan. Ya, apa do paling berlalu rebah. Datang dia benar. Bapak mau dicoba. Yang tetap telat kan. Mun dia milih telat, taruhan datang. Kan begitu. Ini berhari dah. Apa debit dia nara tapi seluah yang Rasul dah ada telat wah seluah. Si penting apa terekeng langkah denu si malaikat. Bingung malaikat isi dah nyatet sudah yo apa jane angkat ngabut ngabut pira si kurekengan nyala ro den dereken memang jare asal selu ni ya, apalagi dia bermotor dan dia ngegas selu arah 10 si merari yang ya yang ini selu dan dia gupoh-gupoh kan lihat Riyadhus Shalihin kita sebut ma adraktum fa'atimmu wa ma fatakum fa'adraku. Apa jaksi susulin dia ya wah terusang dengan Rasulullah. Kemudian apa sih kurang mau dia langan imam rombok ya sempurnaan. Si penting apa dia encong-encong ya, encong-encong saya nggak napi pegawaian setan dia encong-encong ya, selu ada telat selu biwah lagu dini ke selu lalu sampai selesai dengan salah selu ya, selu ialah no amalan nasi Sayyidina Ali kan senajak masjid subuh le julunu arak dengan toa papuk-papuk bertunjang selu laika adang-adang turut nasi Sayyidina Ali sangat nabi dan semal menjuluk papu ini ya adabna turutlah kan mudi puputan sampai le jebak masjid lolos papu ini ternyata apa dengan Yahudi pelewat dan Yahudi lagu daka menu Rasulullah yang masih sembahyang ruku rakaat pertama mulai dengan perasaan Ali ni jawah telang wah subuh ganti jelu ni lagu makatna masih ruku yang pun alhamdulillah lana terjawab si Rasulullah sami Allahu liman hamidah hingga suah sembahyang terus ya sempurna mau sembahyang Sayyidina Ali pun berketuan ya Rasulullah yang telat niki tahu kuah malaikat Jibril pada aku ya karena sida beruknu ngormatin papu nu ada yang sida leka Allah Ta'ala nyuruh Jibril ngapong aku terlilit si Jibril di sisi dia ku tebang muit ruku siapa si nunggu si dia nunggu apa si ngemuliaan dengan toa si ada yang wah munda toa si dia temulia si Allah Ta'ala dia ke lagu iya betul selu sama papu no lagu dende lolos dia mesti kita ya terus suruh wasida si Allah Ta'ala jawab pujian kan sida muji Allah Ta'ala ngone sida sampai mau de ngikut rakaat alhamdulillah lande terbalas Allah Ta'ala sami Allahu liman hamidah Allah mendengar orang yang memujinya saya mujinya ya Sayyidina Ali menjadi syariat solat sampai sekarang sami Allahu liman hamidah ya jadi sakit paket sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ndek pisah itu bukan jawaban imam atas makmum atau jawaban makmum atas imam sami Allahu liman hamidah sida dende rabbana lakal hamdu seolah-olah itu soal jawab tapi itu satu paket pujian dan pujian Ali pujian Allah sami Allahu liman hamidah imam sida sami Allahu liman hamidah masih dende jawab imam ya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu selapu imam atau makmum keliru kalau sami Allah hamidah si dendek sami Allah sementara menjawab imam rabbana lakal hamdu bukan begitu terus
Si ajaib nun di ajaib ku tepekok doang si malaikat Jibril lagu si tulen ajaib si de ta'zim dengan tawa nu leng Rasulullah seharusnya ni gena tiu jelo jam 7 wah ni ya lagu apa Allah Taala perintahna malaikat Mikail nu umpuk nahan matahari dendek terbit juga. Kemudian fajar nu malaikat Israfil suruh andak ya dek ngeruit ya coba bulan dek bani tiu fajar tersuruh endol matahari bares dulu tiu nah mula kena jam 7 wah ni terkelembangan lagu gara-gara si dewa tertunggu nu ada yang nah iyalah fadilahnya muliaan dengan toa atau terleka selu haleka matahari kan tertahan laun di sini dan lah ya sebabun nuzul anu sami Allahu liman hamidah seluah tenang di dan dia gupoh berari rebaan mudah wah telat ya telat wah aku wah jadi telat jadi penting kan tetap terek yang mau rakaat ya, rakaat nah maka teruku ni ke jari ni duit kadang di ndek mau ruku parane ini mau rakaat padahal ni sujud kurang seharusnya rakaat yuk pak kan si dia tidak dapat ruku kan saya dapat sujud tuh nih sebandi bantah ya Allah padahal orang dapat rakaat itu lamun tu mau ruku imam man adrakar ruku faqad adrakar rakaah leng Nabi saya nirut imam ruku berarti dia mau rakaat walaupun dia mau fatihah kan surat mun dia mau nyusul langkah nyusul imam nu minimal dia mau rukuun maka tetap dianggap rakaat mun dia mau ruku berarti dia tidak dapat rakaat ya. Nah itu ya kan baru Rasulullah ruku ya tersusul si Ali seolah-olah Ali itu dapat rukunya dan tidak ada yang masbuknya sempurna sholat. Nah ngenu jadi mun teu rekem pira mau rakaat masbuk rekem itu mau ruku atau ndi kan ce imam mun teu mau ruku berarti teu mau serakaat lamun dia teu mau ruku berarti ndi teu mau rakaat wa qul fi tariqika na baca sindeleka anu baca Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaika wa bihaqqi raghibin ilaika wa bihaqqi mamashi hadza ilaika fa inni lam akhruj ushran wala batran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah wah dah hafal nanti alhamdulillah. Nah jemaah tercatat dah nanti kita baca Allahumma inni as'aluka bi qisa'ilin 'alaika bi gharabi min syab masyit ila tariqika faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah baca wah atau de istighfar wah sugul sugul leka bal istighfar atau bertasbih ya niki afdal. Wa fi kitab Ibnu Hajar dalam kitab Ibnu Hajar tersebutan ba'da zalika ziyadatun ya arhamar rahimin ya akramal akramin atau baca ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Nah niki diantara adab sugul dari rumah menuju masjid dengan wudu salat sunnah selesaikan di rumah kemudian tidur miring di waktu subuh kemudian jangan buru-buru berangkat menuju masjid dan istighfar sambil berjalan menuju masjid. Ada dukhulul masjid wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji'. Nah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم
qayyum bi rahmatika nastaghith aghithna 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 aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ainin wa la aqalla min dhalik. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Harap tanya. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, dalam Islam apa hukumnya menonton film porno? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya sudah haram ya. Haram ada nara, ampun. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Kata Nabi, apakah zina itu, apakah mata itu berzina? Rasul, na'am. Mata itu berzina. Apakah tangan itu berzina? Na'am. Iya. Apakah telinga itu berzina? Na'am. Iya. Apakah kaki itu berzina? Iya. Wahibatu zina. Sementara hakikat zina adalah berhubungan seperti suami istri di luar nikah. Berarti semua zina itu adalah dilarang untuk didekati. Ya, maknanya la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Zina apa? Zina mata kah? Zina telinga kah? Zina tangan kah? Zina kaki kah? Ya, termasuk zina hati kita. Ya. Mendekati saja itu isyarat Al-Quran adalah tersebut dengan qiyas aulawi. Qiyas aulawi artinya apalagi. Ya. Kalau dekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan dendek dibalik. Kan dekat Tuhan dikanggu, menggawe jak kanggu ini sudah gila berbiar begitu ya. Ya, artinya apa? Satu zariah, menutup jalan untuk perzinahan itu adalah wajib. Maka kalau mata itu mulai awalnya pandangan yang akan mendekati zina yang besar, maka sejak awal harus ditutup zina kecilnya sehingga tidak terjadi zina besar. Maka isyarat Al-Quran la taqrabu, jangan mendekati apapun yang berpotensi untuk mengantarkan Anda menuju zina. Dekat saja jangan, karena kalau berani dekat Anda punya potensi untuk melakukan zina. Maka jangan menonton itu, karena itu mendekati zina. Ya haram sudah. Wallahu a'lam. Kemudian saya ukuran ruku ya, ukuran ruku imam yang kita ikuti itu apakah sami Allahnya imam, sementara kita baru dapat di sami Allah. Tidak dapat, berarti yang didapat tumakninahnya imam. Tumakninahnya imam sekedar sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kan ukuran tumakninahnya jadi rukunnya. Maka rukunnya minimal sudah mau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dalam ikut imam, maka sudah disebut dapat ruku. Lagu mana-mana dia mau tumakninah dapat tasbih, maka Anda tidak dapat ruku. Tidak dapat ruku. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa karena bacaan makmum itu sudah ditanggung oleh makmum, oleh imam, maka sekedar dia dapat ruku bersama imam walaupun hanya sekedar bacaan tasbih subhan berunang subhan doang sami Allah, maka sah, maka dapat dia rakaat. Sin dia nemu sama sekali ukurannya wah imam sami Allah liman hamidah ya berunang ruku, maka yang tidak dapat rakaat. Maka yang pendapat pertama ikut tumakninah sekedar sempurna satu tasbih subhanarabbiyal azim,
Yang kedua, sekedar kita mau posisi ruku dari imam walau hanya dengan sami Allahu liman hamidah. Wallahu a'lam. Dan si ketelu apa? Oh haid. Dengan ini si haid niki kemudian besisirlah ya. Besisir rontoklah bulune. Angka khilaf ulama di dalam mazhab Syafi'i sendiri niki terbagi bahwa dengan ini si besisir rontok bulune maka wajibnya besok masih rontokan bulune niki setengah nabi ia rontok dalam keadaan haid ya. Kemudian dalam riwayat lain, dan ini pendapat yang aujah, yang lebih kuat, bahwa dia tidak wajib ikut memandikannya karena nabi, karena ta'adzuril ihtiraz, karena sulit untuk menghindar. Alasannya adalah masyaqqah, sulit. Bayangkan kalau perempuan haidnya masa terpanjang misalkan sampai 15 hari, apakah dia tidak akan bersisir? Apakah kemudian dia melengkungku pepu terus maratu selarun ya, yang sementara dia wajib berdandan di depan suami, yang sementara dia wajib bersih-bersih di depan suaminya, ukurannya dan kalau terik lah tain gigi kok dia masihkan gigi 4 oras jenuh mengumbit tebal tain gigi itu Imam Nawawi. Jadi dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama yang agak kuat berdasarkan dalil itu tadi, karena dia haid, setelah haid maka masuk wajib mandi. Seluruh yang putus-putus dari tubuhnya wajib mandi. Tapi ada yang masyaqqah, yang sulit, karena sulit dia menjaga itu sampai dengan berhari-hari, maka itu tidak menjadi bagian yang harus basuh. Dari masa Rasulullah, Aisyah niki sisir sinahayat lagu Rasulullah dia disuruh besuh legame si Rasulullah, padahal kita nih sisir niki arah bulun Aisyah lagu dia disuruh besuh. Nah kita dalil bahwa dia tidak menjadi bagian yang harus dibasuh di perempuan. Alasannya karena itu masyaqqah ibarat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.